اگلے دن بصرہ سے ایک آدمی آیا، اس کی زبانی معلوم ہوا کہ نئی سندھ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ موصول ہونے پر صابرہ، عبداللہ اور عذرا کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوئے۔ صابرہ اور عبداللہ کو شک گزرا کہ اس کی خودداری نے بھائی کا احسان مند ہونا گوارا نہیں کیا۔ عذرا کے شکوک و شبہات مختلف ہے۔ عبداللہ کے یہ الفاظ کہ بصرہ میں کئی بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے زبردستی روک لیا ہوگا، اس کا دل پر گہرا اثر کر چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل سے یہ کہتی نہیں کہ حسن و بہادری کی شہرت میں بڑے بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے روک لیا ہوگا، اس کے دل پر گہرا اثر پیدا کر چکے تھے۔ حسن و بہادری کی شہرت نے بڑے بڑے آدمیوں کو اس کا گرویدہ بنا لیا ہوگا، وہ اس سے تعلقات پیدا کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے ہوگے۔ بصرہ میں شاید ہزاروں حسین عالی نسب لڑکیاں اس پر فدا ہوں گی۔ آخر مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جو اسے کسی اور کا ہو جانے سے منع کر سکتی ہے؟ اگر اسے ضرور جہاد پر جانا تھا تو مجھ سے مل کر کیوں نہ گیا؟ آخر گھر میں کون تھا جو اسے اس کار خیر سے روکتا؟ شاید بستی میں اس کے پریشان رہنے کی وجہ میں نہ تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ رشتہ محبت جوڑ چکا ہو، لیکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرا، نہیں، ایسا نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اگر دے بھی تو مجھے گلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس زمانے میں دیپل سندھ کا ایک مشہور شہر تھا۔ سندھ کے راجا کو شہر کی چاردیواری پر اتنا بھروسہ تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے اس نے اپنے بے شمار افواج کے ساتھ شہر کے اندر پناہ گزین ہونا مناسب سمجھا۔ محمد بن قاسم شہر کا محاصرہ کر کے منجنیق سے پتھر برسانے شروع کیے، لیکن کئی دنوں کی سخت محنت کے باوجود مسلمان شہر پناہ توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر ایک دن ایک بھاری پتھر بدھ کے ایک مندر پر آ گرا، اس کا سنہری گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا اور ساتھ ہی بدھ کا ایک قدیم مجسمہ چکنا چور ہو گیا۔ اس بدھ کے ٹوٹ جانے کو راجہ داہر اپنے لیے برا شگون خیال کرتے ہوئے بدحواس ہو گیا اور رات کے وقت اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکلا اور برہمنا آباد پہنچ کر دم لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نہرون کی طرف بڑھا۔ نہرون کے باشندوں نے لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے بروج اور سیستان کے مشہور قلعے فتح کیے۔ راجہ داہر نے برہمنا آباد پہنچ کر چاروں طرف ہتھیار دوڑائے اور باقی ہندوستان کے راجاؤں مہاراجوں سے مدد طلب کی۔ اس کی اپیل پر 200 ہاتھیوں کے علاوہ تقریباً 50,000 سوار اور کئی پیادہ دستے جمع ہو گئے۔ راجہ داہر اس لشکر جرار کے ساتھ برہمنا آباد سے باہر نکلا اور دریا سندھ کے کنارے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال کر محمد بن قاسم کا انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا سندھ کو عبور کیا اور 19 جون 712 کی شام محمد بن قاسم کی فوج نے راجہ کی قیامگاہ سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ الصبح ایک طرف سے ناطوس اور گھنٹوں کی آواز اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور دونوں لشکر اپنے اپنے ملک کے جنگی قوانین کے مطابق منظم ہو کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ محمد بن قاسم نے فوج کو 500 کے دستوں میں تقسیم کر کے پیش قدمی کا حکم دیا۔ ادھر سندھ کی فوج کے ہر دستے میں 200 ہاتھی چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر فوج کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ایک ہاتھی مسلمانوں کی صفیں رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس مہیب جانور کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم مجبور ہو کے گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ نعیم اور سعید نے اس کی تقلید کی اور 2 ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالیں۔ سعید چند جاں فروشوں کے ساتھ حریف کی صفیں توڑتا ہوا قلب لشکر تک جا پہنچا۔ نعیم نے اپنے بہادر ماموں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہ بھی نیزے سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا ماموں کے قریب پہنچا۔ راجہ داہر نوجوان رانیوں کے درمیان ایک ہاتھی پر سنہری ہودج میں بیٹھا ہوا تھا اور لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے چند پجاری بھی بت اٹھائے بھجن گا رہے تھے۔ سعید نے کہا، یہ بت ان کا آخری سہارا ہے، اسے توڑ ڈالو۔ نعیم نے ایک پجاری کے سینے پر تیر مارا اور وہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑا۔ دوسرا تیر ایک اور پجاری کو لگا اور وہ بت کو میدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بت واقعی ان کا آخری سہارا ثابت ہوا۔ تمام فوج میں ہلچل مچ گئی۔ سعید سخت زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتا گیا۔ اس نے راجہ داہر کے ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن راجہ داہر اور اس کے جانسار اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور سعید ان کے نرغے میں آ گیا۔ سعید کو اس طرح گھرا ہوا دیکھ کر نعیم نے بھوکے شیر کی طرح حملہ کیا اور دشمن کی صفیں درم برم کر ڈالیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سعید کی جستجو میں چاروں طرف دوڑائی، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اچانک اس کا خالی گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا ہوا نظر آیا۔
नईम ने नीचे लाशों के ढेर की तरफ देखा। सईद दुश्मन की कई लाशों के ऊपर मुंह के बल पड़ा हुआ था। नईम ने घोड़े से उतरकर मामू के सहारा देकर ऊपर किया। मामू जान कहकर पुकारा, लेकिन उसने आंखें ना खोली। नईम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर फिर घोड़े पर सवार हुआ। राजा दाहर का हाथी उससे दूर न था, लेकिन अभी तक गैर मुनज़्ज़म सिपाहियों का एक गिरोह उसके इर्द गिर्द घेरा डाले हुआ था। नईम एक बार फिर कमान उठाई और राजा की तरफ तीर बरसाने लगा। एक तीर राजा के सीने में लगा और वो नईम बिस्मिल होकर अपना सर एक रानी की गोद में रख दिया। राजा के कत्ल की खबर मशहूर होते ही सिंध का लश्कर मैदान में जंग में लाशों के अंबार छोड़कर भाग निकला। इन शिकस्त खुर्दा सिपाहियों में से बाज़ ने ब्राह्मणाबाद और बाज़ ने अरदर का रुख किया। इस अजीम फतह के बाद मुसलमान जख्मियों की मरम पट्टी और शहीदों की तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ़ हो गए। सईद की लाश पर जख्मों के 20 से ज़्यादा निशानात थे। जब उसे लाहद में रखा गया तो नईम ने अपनी जेब से भाई का ख़त निकाला और लाहद के अंदर फेंक दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? एक ख़त। नईम ने मगमूम लहजे में कहा, कैसा ख़त? मुझे अब्दुल्ला ने दिया था, मैं उन्हें यह ख़त पहुँचाने का वादा करके आया था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर ना था और मैं अपना वादा पूरा कर सकता। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। इसमें कोई ख़ास बात नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने झुककर लाहद से ख़त निकाला, पढ़ा और नईम को वापस करते हुए कहा, उसे अपने पास रखो। शहीदों की निगाह से दुनिया और आखिरत कोई बात पोशीदा नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम से नईम की ज़िंदगी का कोई राज पोशीदा न था। नईम के लिए अब्दुल्ला का इसार और खुदा की राह में नईम की ये शानदार कुर्बानी देखकर उसके दिल में इन दोनों भाइयों के लिए पहले से ज़्यादा गहरी मोहब्बत पैदा हो गई। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सोने से पहले नईम को अपने खैमे में बुलाया और इधर उधर की चंद बातों के बाद कहा, अब हम चंद दिनों तक ब्राह्मणाबाद फतह करके मुल्तान का रुख करेंगे। वहाँ शायद हमें ज़्यादा अफवाज की ज़रूरत पड़े, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें वापस बसरा भेज दिया जाए। वहाँ तुम ज़्यादा अफवाज मुहैया करने के लिए तकरीरें करो। रास्ते में घर से भी होते जाना, उन्हें तसल्ली दे देना। जहाँ तक उनकी तसल्ली का तल्लक है, मैं उसे जहाज़ से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। और रहा मज़ीद भर्ती का सवाल, तो आज के मार्के ने साबित कर दिया है कि सिंध के लिए मज़ीद अफवाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा इरादा फ़कत सिंध की फतह तक महदूद नहीं है। लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मुझ पर आपका ये एहसान गैर ज़रूरी होगा। कैसा एहसान? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। आप मुझे बसरा भेजने के बहाने घर जाने का मौका देना चाहते हैं। मैं उसे एक एहसान समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर ये एहसान मेरे या तुम्हारे फ़राइज़ से टक्कर खाता हो तो मैं तुम्हें कभी इजाज़त न दूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी इस जगह कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्राह्मणाबाद फतह करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। फिर इधर उधर की मामूली रियासतों की सरकब्जी के बाद हम मुल्तान का रुख करेंगे। तुम उस वक्त तक आसानी से वापस आ जाओगे और तुम्हारे साथ आने वाले थोड़े बहुत सिपाही हमारी ताकत में इजाफा कर सकेंगे। अच्छा, फिर मुझे कब जाना है? जिस कदर जल्दी हो सके चले जाओ। अगर तुम्हारे ज़ख्म में सफ़र की इजाज़त दे सकें तो कल ही रवाना हो जाए। मोहम्मद बिन कासिम के इन्फाज के बाद नईम बाज़ार वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके ख्यालात उसे सिंध की सरजमीन से हज़ारों मील दूर ले जा चुके थे। अल सुबह वो बसरा का रुख कर रहा था। सिंध में मुसलमानों के फतूहात के हालात से हज्जाज बिन यूसुफ को हर वक्त बाखबर रखने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से लेकर बसरा तक 10-10 कोस के फासले पर सिपाहियों की चौकियां मुकर्रर कर दी थी। इन चौकियों पर डाक रसानी की तरफ से नहायत सूरत रफ्तार घोड़े रखे गए थे। नईम अल सुबह सिंध से बसरा की तरफ रवाना हुआ। वो हर चौकी पर घोड़ा बदलता हुआ दिनों का सफ़र घंटों में तय कर रहा था। रात के वक्त उसने एक चौकी पर क्याम किया। थकावट की वजह से उसे बहुत जल्द नींद आ गई। आधी रात के करीब सिंध की तरफ से एक और सवार क़यामत ने नईम और चौकी के सिपाहियों को जगाया। सवार लिबास से एक मुसलमान सिपाही मालूम होता था। वो चौकी पर पहुंचते ही घोड़े से उतरा और कहने लगा, मैं बसरा से एक नहायत ज़रूरी खबर लेकर जा रहा हूँ, दूसरा घोड़ा फ़ौरन तैयार करो। नईम को सिंध के हर मामले से दिलचस्पी थी। उसने उठकर मिशल की रोशनी में नवारद को देखा। वो गंदमी रंग का एक कवि हैकल नौजवान था। मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम लेकर जा रहे हो? हाँ, क्या पैगाम है? मुझे किसी को बताने की इजाज़त नहीं है। मुझे जानते हो? हाँ, आप हमारी फ़ौज के सलार हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपको बताने में कोई हर्ज नहीं। ताहम मुझे सिपह सलार का हुक्म है कि हज्जाज बिन यूसुफ के सिवा ये पैगाम किसी को ना दिया जाए। मैं तुम्हारी फ़र्ज शनासी की कदर करता हूँ, नईम ने कहा। इतनी देर में दूसरा घोड़ा तैयार हो गया और नवारद उस पर सवार होकर आन की आन में रात की तारीकी में गायब हो गया। चंद दिनों के बाद नईम अपने सफ़र का 3/4 हिस्सा तय करके एक दिलकश वादी से गुजर रहा था कि उसे रास्ते में फिर वही सवार नजर आया। नईम ने उसे गौर से पहचान लिया।